कमेटी वो भी अपने विचार रखणगे। सेवा पंथी संप्रदा तो जो अड्डण सभा के प्रधान ने संत करमजीत सिंह जी यमुनानगर वाले गुरुद्वारा थड़ा साहब वो इहते शिरकत करनगे। संत कान सिंह जी गुणियाना मंडी बठिंडा तो वो इहदे शिरकत करनगे। संत रणजीत सिंह जी संत जगजीत सिंह जी वो भी गुणियाना मंडी तो इहदे शिरकत कर रहे हैं। संत महेंद्र सिंह जी सेवापंथी जो कि पहाड़गंज दिल्ली तो वो इहदे शिरकत कर रहे हैं। संत अमृतपाल सिंह जी पंजाबी बाग वाले उन्होंने भी विशेष सद्दा दिता गया है, जिथे एक पैनल के तौर पर आप जी को इनविटेशन के राही जिहड़ा इनविटेशन आप जी को पहुँचा है इसका वेरवा आप जी तक पहुँचा है। इस तो अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा मैंबर ते होर भी उगे हुए पंथक शख्सियतां इहदे शिरकत करनगियां, जिस च सतनाम सिंह खीवा जी मैंबर दिल्ली कैंट तो वो भी इत्थे पहुँच चुके ने, ते नाल ही सरदार महेंद्र सिंह जी जो कि मैंबर ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो भी इत्थे पहुँच चुके हैं। गुरुद्वारा रामगढ़िया सभा की समूची कमेटी इत्थे पहुँच चुकी है। गुरुद्वारा सी ब्लाक की समूची कमेटी इत्थे हाजिर है। गुरुद्वारा MS ब्लाक की समूची प्रबंधक कमेटी इत्थे हाजिर है। सरदार बख्शीश सिंह जी साडे चांदनगर तो वो भी हाजरियां भर रहे हैं, तो हुणे बहुत सारे पतवंतियां ने इत्थे हाजरियां भरनियां ने। संगत जी सिर्फ बेनती है कि एक ऐसा उपराला जिहड़ा संगतां नूं सिर्फ जागरूक कराउण लई है, ना तो कोई अज ऐसा कोई पॉलिटिक्स का इशू है, ना कोई राजनीति का विषय है, ना राजनीति की किसी ने गल करनी है। सिर्फ तो सिर्फ एक ऐसे सिख जिन्हों ने कलगीधर पातशाह ने जिन्होंने अपनी गल वकड़ी लाया, धन धन भाई कन्हैया जी, उन्होंने जिहड़ा इतिहास है, जद भी असी भाई कन्हैया जी का जिक्र आंदा है तो असी जरूर इन्ना क जानते हाँ कि उन्होंने जिहड़े युद्ध के समय किसी च फर्क नहीं समझा, सारिਆਂ ਨੂੰ गोबिंद का रूप जान के जल छकाण की सेवा निभाई है। कलगीधर पातशाह ने उन्होंने मलम पट्टी की बख्शिश की ते वो जख्मियां दे जिथे मरहम लगाते सी, पट्टियां करते सी, उत्थे ही जल छकाउण की सेवा करते सी। इस इतिहास तो ज़्यादातर सिख साडे वाकफ ने। इस तो अलावा उन्होंने जीवन के बारे होर बहुत बड़े इतिहास ने जो मैं समझदा कि साडे तक साडा इतिहास पहुँचा ही नहीं है। भावें उहदे च असी वक्त दियां सरकारां ते गल्लां करिए या कोई होर विशा करिए, मगर यह सच है कि जिन्ना वड्डा साडा सुनहरे अखरां दा इतिहास है, वो ऐसा इतिहास जिहड़ा साडे स्कूल दे सिलेबस च भी हो सकदा सी, वो घर घर पहुँचाया जा सकदा सी। असी बच्चों नूं वो इतिहास तो जाणू करा सकते सी, मगर किथे ना किथे वो वक्त के हिसाब नाल कुछ कमियां रही ने। मगर मैं कहना कि धन ने साडे पंथ के प्रचारक जिहड़ी अपनी सेवावां जिथे कोई ना कोई रिसर्च करके कदे दीवान हाल गुरुद्वारियां च, कदे होर सभावां च, कदे इस तरह के सैमीनार च आप संगतां नाल वो इतिहास जाणू करांदे ने। अज भी गुरु साहब की कृपा सदका यह उपराला निरोल ते निरोल सिर्फ गुरसिक्खी का गुरमत का प्रचार उन्होंने मुख रखते हुए रखा गया।
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਕੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਪਾਠ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ASM ਸਿਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ASM ਸਿਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ WhatsApp ਤੇ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀਟੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ASM ਸਿਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ
ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੀਟੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੇਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नाको बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। दे धारनी भाई कन्हैया साहब। भाई कन्हैया साहब जी की संप्रदा जो कि कलगीधर पातशाह वालों बख्शिश हुई कि वचन होया कि यह भी अपनो पंथ प्रकाशे, बोल लोकन की कुमत बिनासे। भाई कन्हैया साहब जी के जीवन ते झात पाउण लई मैं समझदा हाँ अज सानू फकर होना चाहिए है कि सिख कौम दे अंदर एक ऐसी हस्ती जिन्हां ने पूरे भारत वर्ष दे नहीं आल वर्ल्ड दे अंदर रैड क्रॉस के धारनी बनाए। भाई कन्हैया साहब जी का नाम बड़े अदब नाल लिया जाता है। जिथे असी भाई कन्हैया साहब जी के बारे जीवन ते झात पाउण लई उन्हां दे कीते होए परबकारां नूं आपां इत्थे अज संगत दे सन्मुख रखण लई इत्थे पहुंचे हाँ। मैं सब तो पहले जिथे पंथ दीयां महान शख्सियां, गुरु कीआं लाडलीआं संगतां, गुरुद्वारा साहिब दीयां प्रबंधक कमेटियां साडे विचकार पहुंचियां हन, सारिआं नूं जी आयां आखदे होए एक फतेह दी अर्ज करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा जिहड़ा विशेष प्रोग्राम है जिहनूं असीं कहने आ सैमीनार। सैमीनार का असल मीनिंग होंदा है कि उन्हां दे जिस बारे असीं अज दा प्रोग्राम उड़ीकिया गया उन्हां नूं असीं याद करना, उन्हां दे कीते होए परोपकारां दे बारे विचार करनी। सेवा ते सिमरन गुरु पातशाह ने दो ही चीज़ां सानूं बख्शिशां कीतियां होईयां ने ते ये एक साडा जीवन का मनोरथ भी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़ी प्रसन्नता की गल है कि साडे विचकार एक ऐसी शख्सियत जिन्हां नूं सिख कौम ते सिख कौम दे नुमाइंदे हन, सिख कौम नूं इन्हां दे उपर माण है। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके, मैं उन्हां नूं बड़े प्यार नाल अदब सहित उन्हां नूं बेनती करांगा, जिथे मेरे वीर परमजीत सिंह जी मक्कड़ साहब नाल ही तजिंदर सिंह जी गोया जी वो भी नाल इत्थे पुजे हन। मैं बड़े प्यार सहित उन्होंने अदब सहित बेनती कर लग्या कि स्टेज पर आके बैठन की कृपालता करन। जी आया आख्या जाता, एक जयकारे की गूंज, बोले सो निहाल। सानू फकर होना चाहिए है ऐसिया पंथ दियां महान शख्सियां दे उपर जिन्हां दे सिख कौम नूं एक ऐसी मिसाल दे के जिथे साडे विचकार सुखप्रीत सिंह जी उदोके, मैं समझदा इन्हां नूं गुरु पातशाह की बड़ी अपार बख्शिश है। मैं इन्हां दे बारे कुछ विचार भी कर रहा सी कि देखो गुरु पातशाह ने कैसी इन्हां ते बख्शिश कीती है कि जगह जगह ते जाके
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਣ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਝਾਂਤ ਪਾਣਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वालिए कुल आलम मुजस्मे आबे हयात शबद गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਜਨ राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै। सेवा पंथी भाई कन्हैया जी नूं समर्पित जो अज यह सैमीनार सी ब्लॉक हरिनगर गुरुद्वारे विखे रखा गया है। हालांकि समा बड़ा सीमित है तो थोड़े मुख पॉइंट्स ते गल करके फिर आपां समय नाल समाप्ति भी करांगे, क्योंकि अगे बहुत बुलारे ने। मेरे टीचर डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके जी अज मौजूद ने स्टेज ते,
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲੀਕ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੱਤਰੇਗਾ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੱਕ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1648 ਈਸਵੀ ਭਾਈ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਵਧਾਵਨ ਸੋਧਰੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ 1718 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਣੋਂ ਬਾਹਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਯੂਨੀਸੈਫ, UNO ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ 1704 ਈਸਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 160 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲਫਰੀਨੋ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1864 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭੇਦ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰਚੈਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ, ਬਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਸ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਧਰ ਸੁਣਿਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਏ, ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਗ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ। ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 450 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ ਗਏ।
ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 306 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਭਿਆਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। 306 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਸਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 306 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 306 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਐਸਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 160 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 160 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤਰ ਝੁੱਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਗੀਆਂ, ਗਿਰੀਆਂ, ਬਦਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਿਕਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬੁਲਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਹੂਕ ਐਸੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਈਆ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਲ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜਾ ਊਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਉਹ ਘੜਾ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜਾ ਊਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੜਾ ਭਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਘੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੜਾ ਊਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 2 ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਰਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਕਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੀਮੀਆਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ 1940 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬਨ 60 ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਤੋਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ASM ਸਿਨੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਹੈ। ਵਲਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਨਈਆ, ਕਨਈਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨਈਏ ਤੋਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਨਈਆ। ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਪੰਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੋਹਨਪੁਰਾ ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ, ਆਦਰੇ ਚਲਾਏ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਡੋਕੀ ਡੇਰਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਫਕਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਿਵ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਇਆ ਜੀ ਨੂੰ
ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਆ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਨ। ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਬੈਠਣ ਦੋ, ਮਾਨਸੂਰ ਬੁਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਹਨ, 13ਵੇਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹਨ, ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ, 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਹਨ। ਉਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਾਦੀ ਬੰਸਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਕਾ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ। ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਵਚਨ ਅਟਲਾਧਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਆਪ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਵਤ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰੀਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਗਲਣਾ ਸਰਵ ਸਿੰਘ ਹਮਕੋ ਮਨਿਆਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲਮ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਪਈ ਦੇ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਦਾ ਚਲੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਹੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਮੁਖੀ ਡੇਰਾ ਮੋਹਨਪੁਰ ਪਹਾੜਗੰਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆ ਸ਼ਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਹੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
और महान परोपकारी भाई कन्हैया सिंह, ना को बैरी नहीं बिगाड़ना। सेक्रेटरी सिंह हमको मनाए, जिन्हों का दिन आनंदपुर साहिब खेल 20 सितंबर को मनाया जाता है। अब होर भी डेरिया मनाया जाता है। गुरनाने मंडी विखे भी समागम मनाया गया। महाराज चढ़िया कला बख्शे, महापुरख भाई कन्हैया साहब तो बाद बाबा सेवाराम जी है। बाबा सेवाराम तो बाद बाबा उड़न साहब, महंत बाबा भल्लाराम जी, मैं करण और गुरुद्वारा पंजवीं थां पे बाबा जगपाल साहब जी होए। गुरनानक मंडी अथानन भाई हजारी राम, भाई सहाय राम, भाई रलिया राम, महंत बाबा गुलाब सिंह जी, महंत बाबा आशीष सिंह जी, महंत बाबा तीर्थ सिंह जी विद्यादानी हुए परोपकारी। उन्होंने हथात उनके बाद ना दास हूँ सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी। महाराज कृपा करे सारिया संगतां नूं महापुरखों के पाए पूरना ते चलने की ताकत बख्शे। भाई हरिंदर सिंह नूं शरीर की सेवा संभालना नाल बख्शे। जब मेंबर सिंह जी आता है उनके नाल सेवादार भी आए। मारे चलने कला बख्शे, सुख हो खुशियां बोला आप नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शरबत का नाम। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਦੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗਾਂ ਮੰਦ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਐਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਧਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਕੜ ਜੀ, ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਰ ਗੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ, ਪਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 4 MP ਤੇ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ASM ਸਿਨੇ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਫਿਲਮਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਸ ਮੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਦੀ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਣਗੇ, 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ASM ਸਿਨੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੀਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦ 1702 ਤੋਂ 1704 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਿਕਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਾਂ ਦਾਸਤਾਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਿੰਕਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਪਜੋਤ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਕਾਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਲਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਚ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਕਨਹਈਆ ਜੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਨੂਆ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਨਨੂਆ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। बिसर गई सब तात परा जब ते साध संगत मोह पाए। ਭਾਈ ਕਨਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਨ 1600 ਤੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾ, ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਨਈਆ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ना को नहीं
बिगाना सगल संग हमको बनया। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਖੂਹ ਪਟਵਾਏ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1718 ਈਸਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਾਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ना को नहीं बिगाना सगल संग हमको बनया। बिसर गई सब तात परा जब ते सा। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ASM ਸਿਨੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ MA ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ 3D ਫਿਲਮ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਗਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। 500-600 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ akalcreations.com ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਧੋਕੇ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PTC ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ MA ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਰਿਸਰਚ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ MA ਜੀ। ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੱਠਾ ਟਿਵਾਣਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਮੰਦ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਤ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ BSc ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ MSc ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ PhD ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਸੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ। तो महाराज गुरु पातशाह की अथाना ते बख्शिश है डॉक्टर जसपाल सिंह जी साडे विचकार पहुंचे हैं, साडे सन्मुख हैं। मैं उन्होंने बड़े हथ जोड़ के निमरता सहित अदब से बेनती करन लगा कि आप दे सन्मुख आणगे, अपने विचार रखणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ
ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਲ ਝਾਂਕ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਅਮੀਰ ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਟ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ
ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਈਡੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਲੇਖਕ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਿਡਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਨ ਸਿੱਖ, ਵਿਰਾਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਏਕ ਸੈ, ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਆ ਕਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਏਕ ਸੈ। ਰੱਬਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ट्रांसलेशन, मेरे को 2-3 सफ़े का नोट बना दो। मैं उन्होंने नोट बना के फड़ा दिता, 3-4 दिन बाद भेज दिता। तो उस बाद मैनू राष्ट्रपति साहब फ़ोन करते पे ने कि जसपाल जी जरा आइए मेरे पास, ये आपने क्या लिख दिया है। मैं क्या पता नहीं की हो गया, मेरे को कितों गलती हो गई कोई। तो मैं जो दोबारा राष्ट्रपति भवन गया, मैं क्या बताइए क्या हुआ। कहता आपके उसमें 3 सफ़ों में लिखा हुआ है कि बाबा फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। मैं क्या हाँ जी बाबा फरीद की बाणी, कौन से फरीद हैं ये। मैं जी शेख बाबा फरीद पाकपतन वाले मुल्तान, वही बाबा फरीद। तो कहता है दुनिया को बताते क्यों नहीं हो कि गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद की भी बाणी शामिल है। मैं क्या जी हम तो सबको बताते हैं। कहता मैं कौन हूँ। मैं क्या जी आप राष्ट्रपति हो। कहता मेरे को पता नहीं तो आप बताते हो। किसको बताते हो, बताओ सारी दुनिया को। फिर मैं दसिया उन्होंने कि किस तरह भगत कबीर की बाणी है, नामदेव जी की बाणी है, बाबा फरीद जी की बाणी है। ये साडी विरासत है। तो तुसी ये देखो
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਦ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ 'ਚ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਬਹਿਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਪੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਮਾਨਿਓ ਇਹ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਅਡੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਸ ਈਡੀਅਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਸ ਈਡੀਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਪਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਹੋਣ। ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ, ਠਾਂ ਕਰੇ, ਮਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੁਕਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਖਮ। ਜ਼ਖਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਮਰਹਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਰਹਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ, 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਸਦ ਕਨ੍ਹਈਏ ਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਦ ਕਨ੍ਹਈਏ ਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਦ ਕਨ੍ਹਈਏ ਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਨੇ, ਬਿਨਤੀ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਈਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਰਕ ਆਤੁਰਕ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਰਕ ਆਤੁਰਕ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸ ਆਈ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪਰੋਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪਰੋਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਹਾਸੇ ਤੇ ਗਲ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰਾ, ਡੱਬੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲਮ ਪੀ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੜ ਮਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਕਾਲਿਫ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਕਾਲਿਫ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿਜ਼ ਫਾਲੋਵਰਸ ਕਾਲਡ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੇ, ਹਿਜ਼ ਫਾਲੋਵਰਸ ਕਾਲਡ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਜ਼। ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਅਡਨ ਸ਼ਾਹੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਅਡਨ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੈਕਾਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ।
ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ, ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੰਗ ਵਸੀਲੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੂਝ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀ ਦਰਾਏ ਦੌਰਸਤ ਦੂਰਸਤ ਦੀਨ ਤੂੰ ਕੋਆ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਾਗਰ ਨਜ਼ਰਸਤ ਲਸ਼ਕਰ व जर के मारा निगाहस्त यजदा शुक्र। ਤੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ। ਊਰਾ ਗਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ ਕਿ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤ ਯਜਦਾ ਅਕਾਲ। ਤੇਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। че हाँ शुद्ध के चूँ बचगा कुश्ता चार। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੁਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। че हाँ शुद्ध के चूँ बचगा कुश्ता चार ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਭੁਜੰਗੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ, ਚੇ ਮਰਦੀ ਕੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ 4 ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4 ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੇ ਮਰਦੀ ਕਿ ਅਖਰ ਖਾਮੋਸ਼ਾਂ ਕੁਨੀ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਿਮਾਰਾ ਫਰੋਜ਼ਾਂ ਕੁਨੀ। ਚੰਗਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਬੜ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਭਾਂਬੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣੇ ਮਨਜੀਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਸ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਪੁੱਤ ਕੀਤੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਵਾਵੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਨਿਰਾਲੀ ਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ MS ਬਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਮਹੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸੇ ਆਦਰੇ ਚਲਾਏ, ਐਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ, 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਤਿਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਾਲ ਆਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ MS ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੱਬੂ ਵੀਰ ਜੀ, AP ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MS ਬਲਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ ਜੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ HPS ਓਬਰਾਏ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਿਵੰਤੇ ਸੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਿਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੀਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਰਨ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਇੱਕ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ 2nd ਟਰਮ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 3 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मंच पे बैठे सेवापंथी संप्रदा के महापुरख मेरे उस्ताद डॉक्टर जसपाल सिंह जी, मेरे सहयोगी सरदार महेंद्र सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह खीवा जी, उदको साहब, मेरे नाल शबद चौंकी की सेवा करता है बाबा जी, सरदार परमिंदरपाल सिंह। असल ना साढ़े नां दे नाल सब दे डॉक्टर लग गया, पर सानू ना हले पुराने ही वो लगते हुए बुलाइए। हुण डॉक्टर मैनू भी सेवा करते हुए अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की उपाधि दी है, पर मैं कई बार डॉक्टर साहब के सामने जब खड़ा होना तो मैं कहना मैं कितों इन्हों मेल खावांगा। तो इस करके हले असी अपने वो जोड़े ना चलते आ रहे पुराने उ मूँह पर बैठे हुए ने। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, क्योंकि डॉक्टर साहब तो बाद पंथ दे विच जिवें असी विद्वानां दी गल्लां करते हैं तो उदको साहब नूं सुनना है, और मन तो लगता साढ़े वर्गे कई, क्योंकि असी व्यापार भी करना है, असी पंथ की लड़ाई भी लड़नी है, तो असी होर बथेरे जिहड़े सानू पंथ की जिम्मेवारी लाइयां वो कामां च रहना है। तो जिसले पंथ की लड़ाई लड़ते लड़ते कोर्टां के केसां च भी असी जाना है, तो मैनूं लगदा उस दे विच जद सानू समा मिलता डॉक्टर साहब नूं सुनन दा, डॉक्टर जसपाल सिंह नूं, डॉक्टर उदको साहब नूं, तो लगता कि यार ये विरासत जी सानू मिली है, जिहदी सानू माण महसूस होता है, और जिन्हों सुनने वास्ते सारे बैठे हैं, तो उहदे विच मैं ज़्यादा समा ना लवां। मैं सिर्फ 2-3 गल्लां जिहड़े मन सीखियां, क्योंकि गल्लां उही बार बार रिपीट हो रही ने। सानू सरकार जिसले कमेटियां खास करके सरकार की झोली च बह जांदियां ना, सब तो वड्डा नुकसान उसले पंथ का होंदा। कहंदियां तो सारी कमेटियां ही ने कि असी काम कराने वास्ते फलानी सरकार की झोली च बह गए हैं,
ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1998 'ਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਖਿੰਡ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਹੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਦਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਉਮੂਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਦੀ। 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ UNO ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਨ, ਬਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ, ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਕਈ ਕਾਲਜ, ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫੀਸਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ। ਫੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੂਜਲ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਧਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈਏ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹਨ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ, ਨਿਰਮਲੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਥਾਪੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਬੋਲੋ ਕਨ ਕੀ ਕੁਮਤ ਬਿਨਾਸੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਦੋਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੀਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਤੋਂ ਹਰਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਓਬਰਾਏ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੋਨੂ ਬੋਕਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਮਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ MS ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਕੇ ਜੀ ਦਾ ਹਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਗੀ ਜਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਕਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, 4 ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟਵਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 1-2 ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪਰਚੀਆਂ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਰਾਮ, ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਕੀ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਪੋਥੀ ਆਸਾਵਰੀਆਂ ਕੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਹੋਇਆ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਕੀਮੀਆਏ ਸਿਆਦਤ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ PDF ਭੇਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੰਜ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇੰਨਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 45 ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦਾਰਾ ਖਾਦ ਮੋ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦੀਰਾ ਮਖਦੂਮ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਪੀਰ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮਖਦੂਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਦਮ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮਖਦੂਮੋ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਆਹ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ। ਨਿਹਕਾਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੋਧਰਾ। ਸੋਧਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਐਸੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਗਰ ਜਿਹਦੇ 100 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੋ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, 100 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਅਸਲ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਬੰਸੀਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਬਾਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗੇਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇ? ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਖੈਰ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 4% ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 24.8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28% ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ 4ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜਦਾਰ, ਨਵਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਦਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਾਈ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ। ਕਨਈਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਘੱਗੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਨਈਆ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਚ ਕਨਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਮੁਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਾਵਣ ਖੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੁਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਦਾ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾਨਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਜੋਗੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ ਕਿ ਮਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੌਜੀ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਂਡੇ। ਵਣਜਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੋਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜਗਤਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਰਾਮ ਜੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਫ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ,
ਸਰਾਫੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਫ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਉਪਰੰਤ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਰਾਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਕਨਈਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1672 ਦੇ ਜਾਂ 73 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਬੰਧ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਲੋਕ ਫੋਨ ਖਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਦਾਮਲੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਲਣੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਲਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲਣੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਚਾਲਣੀ ਤੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। 2 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੇਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੇਖੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੇਖਿਆ, ਸਹਿਜ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਜਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਵੇਖੀ, ਸਮਰਪਣ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਬਲਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਮਕੋ ਚੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਡੋਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨਾਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਕੇ ਅਲੂਫੇ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਲੂਫਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੋਇਆ ਤਰਬੀਅਤ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸੈਫ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੈਫਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਰਾਜਦਾ। ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਰਾਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜਰਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਵਾਈ ਆਪਸੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਵਾਈ ਆਪਸੀ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਕਵੈ ਜਾਣਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ, ਪਰਚੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਸ, ਸਹਿਜ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ 4 ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਸਾਂ,
ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੋ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਓ ਗੁਆਂਢੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਧਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਮਾਇਕ ਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਦਸਤੀ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਖਸਮੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਿੰਝ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ਼ਟ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਉਹਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਆ ਵੀ ਡਾਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਵਾ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਫੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਕਫੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਖੂਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਯਤੀਮ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1675 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਮਪੁਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਖੋਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 28 ਪਰਗਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 28 ਪਰਗਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 48,000 ਫੌਜ, 42 ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਪਾਂ, 7 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ 17,000 ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਸਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਕਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੰਗੇ ਮਗਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਇਦਸ਼ ਮਿਆਂ ਤੇ ਗੋਤੀਰੋ ਤਬੰਗ ਆਇਦਸ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂਮਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਰੰਗੇ ਮਗਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਇਦਸ਼ ਮਿਆਂ ਤੀ ਗੋਤੀਰੋ ਤਫੰਗ ਆਇਦਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੋ ਹਾਲ ਹਮਾਰੋ ਪਿਓ ਹਾੜ ਚਾਮ ਹਮਰੋ ਉੜ ਗਿਓ। ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਤਨੀ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਧੀ ਤੁੰਬੇ ਤੁੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗਠੜੀ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਬੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਸੈਦ ਖਾਨ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1704 ਦਾ ਆਰੰਭਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 1870 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਜਲ ਛਕਾਵੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤਿਉ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਜਲ ਛਕਾਵੇ ਤਿਉਂ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਿਆਸਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਕੂਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗਾਹੇ ਕਲੰਦਰ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗ ਹਾਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਰਦ ਬਤੇ ਅਯਾਰਮਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗਾਹੇ ਕਲੰਦਰ ਮੇ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੀਰ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਹਾਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਰਦ ਬੁੱਤੇ ਅਯਾਰਮਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ ਆ ਬਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰ ਮਾ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਤਰ ਕਿਨਾਰਸ਼ ਯਾਰ ਅਸਤ ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਬਿਨਾ ਬਵਦ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਅਸਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਜੀ? ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 1704 ਦੇ ਆਰੰਭਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਘੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਟਕ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਡਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਬੜਾ ਸਹਿਜੇ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸਿਰਜਦੇ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਵੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੰਗ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਕਿਨੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਮਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਤਿਲੀ, ਪਿੱਤਾ, ਜਿਗਰ, ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸੱਟੈ, ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਮਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹ ਚੂਕਿਆ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸਮਝੋ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਕਿਆ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਪ 'ਚ ਗੋਲਾ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਇਸ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੇਗਾਂ, ਖੰਡੇ, ਭਾਲੇ ਖੜਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਟਣਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਣਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਛਕੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੇ, ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਰਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ 1734 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1753 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, 54 ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1745 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਵਿ ਦੇ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਨਈਆ ਰੂਪੀ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਮਰੇਲਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜੋਗੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੁਗਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਥੇ ਦਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਦੱਸ, ਜ਼ੁਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਘਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਸਰੋਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰੀਚੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਪਰਚੀਆਂ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਜੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਸ, ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਆਸਾਵਰੀਆਂ ਕੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਚੁੱਕੇ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਛਾਪੇ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।